Good morning, dear students. Welcome to Mathematics Online classes. Dear students, today let us discuss about another topic, scalar products. So already last class find out dot product of vectors. So today let us discuss about vector or cross product of vectors anta. Okay, cross product of vector. Cross product of two vectors. Okay, so already we know that dot product of two vectors. Dot ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಗಿತ್ತು a dot b, a ಇದೆ dot a dot b. ಏನು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇತ್ತದು? ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ a ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ b ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಅಂತ ಇತ್ತು ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಎಲ್ಲಿ? ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಚೂರು ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತದೆ. ಕ್ರಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ, ಇಂಟು ಇದೆ ಕ್ರಾಸ್. ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಎ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಬಿ, ಬಟ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಬದಲು ಸೈನ್ ಥೀಟಾ. ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ ಎನ್ ಕ್ಯಾಪ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಟು ವೆಕ್ಟರ್ಸ್. ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಸರ್ ಎನ್ ಕ್ಯಾಪ್? N cap is a unit vector, so both perpendicular to both A and B vector. N cap is equal to unit vectors perpendicular to both A vector and B vector. This is the definitions of the cross product. Okay, ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. ನೋಡಿ ನಾನು ಬರೀತೀನಿ. ಲೆಟ್ ನೀವು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲೆಟ್ A vector and B vector be any two non-zero vectors and theta idara theta be the angle between theta be the angle between them such that ನೋಡಿ ಇದು ರೇಂಜ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ. 0 ಲೆಸ್ ದಾನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಥೀಟಾ ಲೆಸ್ ದಾನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪೈ. ಇದೊಂದು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಇನ್ನು ಯಾವಾಗ ಇದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇಷ್ಟೊಳಗೆ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ. 0 ಲೆಸ್ ದಾನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಥೀಟಾ ಲೆಸ್ ದಾನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪೈ. then cross product of A and B denoted by A cross B ಇದೆ. ಇಷ್ಟೇ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ. A cross B ಆಯ್ತಾ? and is defined as ಇದೆ. defined as A cross B is equal to magnitude A magnitude B sin theta n cap, where n cap is perpendicular to both A and B. ನೀವು ಬರ್ಕೋಬೇಕನ್ನ. where n cap is a unit vector perpendicular to both A vector and B vector. This is the definitions of the cross product of two vectors. Okay, ನೀವು ಯಾವಾಗ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, A cross B is equal to magnitude A magnitude B sin theta into n cap. N cap is a unit vector. What is the value of unit vector? Is 1. So and dot product ಏನಿತ್ತು? A dot B is equal to magnitude A magnitude B cos theta. A cross B is equal to magnitude A magnitude B sin theta on the extra n cap. Okay, so this is the main definitions of the cross product of two vectors. ಇದಕ್ಕಿಂತ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ PUC ಲಿ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿರ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ರೈಟಾ? ಬರೀರಿ, ಫಸ್ಟ್ ಇದು ಬರೀರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇರ್ತಾವ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಬರೀರಿ. ರೈಟ್? ಓಕೆ.
ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಅದರ್ವೈಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ನೇಮ್ ಏನಂತಾರೆ, ವೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತಲೂ ಅಂತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ. ಓಕೆ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೀವು ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ನಾನು ಬರೀತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಹಂಗೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ವೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೂ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ A vector and B vector is a vector quantity. Two vector quantity ಆಗಿರುತ್ತದೆ. This is first property, vector quantity. Okay, A vector and B vector is a vector quantity. This is property number 1. So next, property number 2. If A cross B is equal to 0, A cross B is equal to 0 ಆದಾಗ ಏನಂತ ಬರೀತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, either magnitude of A is equal to 0 or magnitude of B is equal to 0, ಅಥವಾ theta is equal to 0 or pi. ನೋಡಿ, ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ A ಕ್ರಾಸ್ B is equal to 0 ಅಂದಾಗ, ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ A ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಆದಾಗ, ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ B ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಆದಾಗ, theta is equal to 0 ಆದಾಗ, theta is equal to pi ಆದಾಗ, therefore if A ಕ್ರಾಸ್ B is equal to 0 ಅಂದ್ರೆ ಇವಕ್ಕೆ ವೆರಿಫೈ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ. 0 ಇದ್ದಾಗ A ಕ್ರಾಸ್ B is equal to 0 ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸುಮ್ಮನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನಂಬರ್ 3 ನೋಡಿ. If theta is equal to pi by 2, ಅಂದ್ರೆ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಆದಾಗ, then A cross B is equal to, ತುಂಬಾ ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ A, ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ B and ಅಷ್ಟೇ. theta is equal to pi by 2, then A cross B is equal to magnitude A and magnitude B. So next ಇದರ ಕಾರಣ, if theta is equal to 3 pi by 2 ಆದಾಗ, ಅಂದ್ರೆ 270 ಡಿಗ್ರಿ ಆದಾಗ, ಇದು 90, ಇದು 270. So then A cross B is equal to, ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಅದ ಮೈನಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಮೈನಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ A ವೆಕ್ಟರ್, ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ B ವೆಕ್ಟರ್. ಥೀಟಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ pi by 2 ಕೊಟ್ಟು ನೋಡಿ, ಇದೇ ಬರ್ತದೆ. 270 ಕೊಟ್ಟು ನೋಡಿ ಟು ಗೆಟ್ ಮೈನಸ್. ಓಕೆ, ಇದೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್, ಇವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತದ. ಅಂದ್ರೆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ, A ಕ್ರಾಸ್ B ಕೊಟ್ಟು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ A ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ B ಸೈನ್ ಥೀಟಾ, ಅಲ್ಲಿ ಥೀಟಾ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇಷ್ಟು ಬರ್ತವೆ ಅಂತ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನಂಬರ್ 3. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನಂಬರ್ 4 ನೋಡಿ. ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನಂಬರ್ ಬರ್ಬಿಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಬರೀತೀನಿ ನಾನು. ಓಕೆನಾ, ನೋಡಿ 4 ಬರೆಯೋಣ. ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನಂಬರ್ 4 ನೋಡಿ. 4 ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನಂಬರ್ 4. ಇಫ್ I, J, K ಏನಿವು are 3 ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್, ನೀವು ಇದರ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಮ್ಯೂಚುವಲಿ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರ್ತಾವೆ, ಟು ದೆನ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇದು ಹೈ ಕ್ರಾಸ್ ಹೈ ಅಥವಾ ಜೆ ಕ್ರಾಸ್ ಜೆ ಅಥವಾ ಕೆ ಕ್ರಾಸ್ ಕೆ ಇದ್ದಾಗ ಇದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ 0. ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಇನ್ನೊಂದು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಐ ಕ್ರಾಸ್ ಎ, ಐ ಕ್ರಾಸ್ ಜೆ, ಕೆ ಕ್ರಾಸ್ ಕೆ ಸೇಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ 0. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಅಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಬರೀತೀವಿ ನೋಡಿ.
ಐ ಕ್ರಾಸ್ ಜೆ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಕೆ ತಗೋಬಹುದು. ಮೈನಸ್ ಕೆ, ಐ ಕ್ರಾಸ್ ಜೆ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಕೆ, ಅಥವಾ ಜೆ ಕ್ರಾಸ್ ಐ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಕೆ. ಯಾವ ಬರಬಹುದು? ಮೈನಸ್ ಕೆ. ಐ ಕ್ರಾಸ್ ಜೆ ಮೈನಸ್ ಕೆ ಬರ್ಬೋದು, ಜೆ ಕ್ರಾಸ್ ಐ ಇದ್ರೂ ಸಹ ಮೈನಸ್ ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಜೆ ಕ್ರಾಸ್ ಕೆ ಇದ್ದಾಗ, ಐ ಕ್ರಾಸ್ ಕೆ ಇದ್ದಾಗ ಮೈನಸ್ ಜೆ. ಇದೊಂದು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು, ಉಳಿದವೆಲ್ಲ ಉಲ್ಟಾ ಬರ್ಕೊಡುವ ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜೆ ಕ್ರಾಸ್ ಕೆ, ಜೆ ಕ್ರಾಸ್ ಕೆ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹೈ. ಓಕೆ, ಕೆ ಕ್ರಾಸ್ ಜೆ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಐ. ಸರಿ, ಐ ಕ್ರಾಸ್ ಜೆ ಮೈನಸ್ ಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಕೆ. ಓಕೆ, ಇದು ಉಲ್ಟಾ ಆದಾಗ ಐ ಕ್ರಾಸ್ ಜೆ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಕೆ ಆಯಿತು, ಜೆ ಕ್ರಾಸ್ ಐ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ, ಜೆ ಕ್ರಾಸ್ ಕೆ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹೈ, ಕೆ ಕ್ರಾಸ್ ಜೆ, ಕೆ ಕ್ರಾಸ್ ಜೆ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಐ ಆಯ್ತು. ಜೆ ಕ್ರಾಸ್ ಕೆ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಐ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಕೆ ಕ್ರಾಸ್ ಜೆ ಇದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಐ. ಇದು ಏನಾರ ಇರ್ಲಿ ರೀ, ಪ್ಲಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಆ ಕಡೆ ಅಷ್ಟೇ. ಯಾವ ಬರಬಾರದು, ನಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೇಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಝೀರೋ. ಐ ಕ್ರಾಸ್ ಐ ಝೀರೋ, ಜೆ ಕ್ರಾಸ್ ಜೆ ಝೀರೋ, ಕೆ ಕ್ರಾಸ್ ಕೆ ಜೆ ಝೀರೋ. ಐ ಕ್ರಾಸ್ ಜೆ ಕೆ, ಕೆ ಕ್ರಾಸ್ ಜೆ ಹೈ, ಐ ಕ್ರಾಸ್ ಕೆ ಜೆ. ಈ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಐ ಇತ್ತ ಮೈನಸ್ ಐ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಉಲ್ಟಾ ಆಗ್ತದೆ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ಕ್ರಾಸ್ ಕೆ ಜೆ, ಕೆ ಕ್ರಾಸ್ ಐ ಮೈನಸ್ ಜೆ, ಈ ತರ ಇದೊಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಆಂಗಲ್ ನೋಡೋಣ. ಈಗ ಫೈಂಡ್ ಆಂಗಲ್, ದ ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಇದು ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್, ದ ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ಬೋಣ. ದ ಆಂಗಲ್ ಇಲ್ಲ ಬರದೇ ಬಿಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ದ ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ, ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಬೈ ಏನೋ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು, ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಬಂದಾಗ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ, ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಬಿ ಬೋತ್. ಇದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು. ಓಕೆನಾ, ಬರೀರಿ ಇದನ್ನ. Okay, the angle between the vectors a and b is sin theta is equal to magnitude of a cross b divided by magnitude a, magnitude b, magnitude of a cross b divided by magnitude a, magnitude b. Okay, so ನೀಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ the angle between the vectors ನೋಡಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಇದಕ್ಕೂ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಇರ್ತದೆ, ಇದಕ್ಕೂ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಒನ್, ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನಂಬರ್ 6 ಅಥವಾ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ 0.6 ಅಂತ ಬರ್ತಾವ. ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್, ಅಸೋಸಿಯೇಟಿವ್ ಬರ್ತಾವ, ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಒನ್, ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಎ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಟೂ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಏನು, ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ಆರ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಟೂ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಸೈಡ್. ದೆನ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು half. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹಾಫ್ ಇಂಟು ಬೇಸ್ ಇಂಟು ಹೈಟ್. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಇಆರ್ ಹಾಫ್ ಇಂಟು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಬರೀತೀನಿ ನೋಡಿ. ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್, ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್, ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ವಿತ್ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಸೈಡ್, ವಿತ್ adjacent sides A vector and B vectors is equal to half into magnitude of A cross B ಅಂತ. half into magnitude A cross B. ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಫ್ ಇಂಟು ಬೇಸ್ ಇಂಟು ಹೈಟ್ ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲ ಹಾಫ್ ಇಂಟು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ. ಓಕೆ, ಏನು ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ನೋಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. 6th 7th ಒನ್ ನೋಡಿ, ಬರೀತೀನಿ. ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್
ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ವಿತ್ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಸೈಡ್ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆಫ್ ಇರಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ, ಓನ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ, ಆಫ್ ಇರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 8th one, ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ನೋಡಿ ಇದೆ, ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ನೋಡಿ, ನಾನು ನೋಡಿ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ವಿತ್ ಡಯಾಗನಲ್ಸ್, ವಿತ್ ಡಯಾಗನಲ್, ಇದು ಒಂದು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ವಿತ್ ಡಯಾಗನಲ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಡಯಾಗನಲ್ಸ್ ನೋಡಿ. ಕೆಲವರು ಡಯಾಗನಲ್ಸ್ ನೀವು D1 and D2 ಅಂತೆಲ್ಲ ನೀವು ಓದ್ಬೋದು, ಅಥವಾ A and B ಅಂತೆಲ್ಲ ಓದ್ಬೋದು. ನಾನಿಲ್ಲಿ D1 D2, D ಅಂದ್ರೆ ಡಯಾಗನಲ್ಸ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಈ ತರ ಬರೀತೀನಿ ನೋಡಿ, ಆಫ್ ಇಂಟು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ D1 ಕ್ರಾಸ್ D2 ನೋಡಿ. ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಫ್ ಇಂಟು ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ಅಂತಲೂ ಓದ್ಬೋದು. ನಾನು D1 ಕ್ರಾಸ್ D2 ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆಫ್ ಇಂಟು ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು D1 D2 ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, so half into D1 cross D2. So therefore this is area of triangle. Next, last one, in ninth property, very important property, A cross B can be expressed. A cross B is equal to indeterminate form. In determinate form, A cross B can be expressed in determinant form. In determinant form ನೋಡಿ, ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬರೀಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ A ಕ್ರಾಸ್ B ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಡಿ, ಇದರ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಹೆಂಗೆ ಬರೀಬೇಕು, ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕು. ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರೀಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ I J K ನೋಡಿ, ಈ ತರ I J K ಈ ತರ ಬರೀಬೇಕು. I ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಅಲ್ಲಿ I J K. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ A1 A2 A3 ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ B1 B2 B2 B3 B1 B2 B3 ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೀ, ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಇಷ್ಟು 9 ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಇವು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೋಡಿ. ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇವು ತುಂಬಾ ಅವೆ ನೋಡ್ರಿ. ಏನು ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್. ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಫ್ ಇಂಟು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ. ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಫ್ ಇಲ್ಲ, ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ. ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ವಿತ್ ಡಯಾಗನಲ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಫ್ ಇದೆ, ಆಫ್ ಇಂಟು D1 ಕ್ರಾಸ್ D2 ಅಂತ. ಡೋಂಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಯಾ. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ಏನಾಯ್ತು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ನಾವು, I J K A1 A2 A3 ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದು. ನಾವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಯು ರೈಟ್ ದಿಸ್, ಬರೀರಿ. ಓಕೆ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಕೆಲವು ನೋಟ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಟ್ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಬರ್ಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಇಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೊತು ಅಂದರೆ ಯಾವ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಟ್ಟು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಗಿವನ್ ಎನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಶುಡ್ ಯು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ದೀಸ್ ಫೀಚರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಟ್ ಅಂತ ಹಾಕೊಳ್ರಿ, ಅಥವಾ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನಂತ ಬರೀತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ವೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕಾಮ್ಯುಟೇಟಿವ್. ಕಾಮ್ಯುಟೇಟಿವ್ ಇಲ್ಲ, ನಾಟ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ is not equal to B cross A. ನೆನಪಿರಲಿ, ಇನ್ನೊಂದು B cross A. A cross B is not equal to B cross A. ಮತ್ತೆ ಅಸೋಸಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್, A cross B cross C ಅದು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಆಗೋಲ್ಲ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟಿವ್ ಇಲ್ಲ, A cross B cross C is equal to A cross B cross C. ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿ ಈ ತರ A cross B cross C is equal to A cross B cross C. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ನೀಟಾಗಿ ಬರ್ಕೋಬೇಕಿದ್ರು ಇದನ್ನ. ಸೊ ನೋಡಿ, ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕೆಲಾರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗುವೆ ವೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗುವೆ ವೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ನಾನು ನೀಟಾಗಿ ಬರೀತೀನಿ, ನೀವು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ.
ಏನಂತ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಬರೀರಿ ಇದನ್ನ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ and cross product of two vectors ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ನೀಟಾಗಿ ಬರೀರಿ a cross b ನೋಡಿದ್ರಾ magnitude of a cross b whole square is equal to magnitude of a square magnitude of b square minus a dot b whole square ನೋಡಿ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಬಹುದು ಯಾರಾದ್ರೂ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ಸ್ಕೆಲಾರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೂ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೂ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಎ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಎ ಡಾಟ್ ಬಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊತು ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಓಕೆ ಸೊ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಆನ್ ಶುಡ್ ಯು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಲ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಏನಾದ್ರು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಇದನ್ನ ನೀಟಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಾನು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ಓಕೆ ರೆಡ್ ಅಂಡ್